재밌어. 광고가 재밌어요. 자동 번역. 단상 모터가 나오지? 단상 전동기가 되는데. 발전기, 너 분명히 발전기로 했는데? Alternators are the workhorse of the power generation industry. 자, 얘는 그 동기기입니다. 동기기인데 이 동기기는 다른 말로 교류기라고 해요. 우리가 직접 이제 발전소에서 전기를 발생시킬 때 동기 속도 같은 속도로 회전하는 기기다라고 해서 동기기라고 표현을 하고요. 자, 이 동기기의 원리 나와 있으니까 보죠. Alternators are the workhorse of the power generation industry. It is capable to generate AC power at a specified frequency. It is also called a synchronous generator. Electricity is produced in alternators by electromagnetic induction. To generate electricity in a coil, either the coil should rotate with respect to magnetic field, or a magnetic field should rotate with respect to the coil. 자, 이 두 그림은 뭘까요? 자, 얘는 코일이 자, N극과 S극이라고 하는 자력선이 있고 그 자장 안에서 여기 있는 전기자 도체가 회전을 했죠. 그랬나요? 근데 여기는 뭐였어요? 여기 있는 코일은 가만히 있고 여기 있는 외부에 있는 자력선이 N극과 S극이 돌았어요. 다시 한번 볼게요. Coil should rotate with respect to magnetic field, 자석이 N극 S극은 or a 그대로 있고 magnetic field 도체가 should 돌고 있습니다. rotate with respect to the 여기 coil. 있는 거는 전기자는 그대로 있고 자석이 돌고 있네. 그런가요? In the case of alternator, the latter approach is used. 일반적으로 발전기는 우리가 그동안 배웠던 건 진유기에서는 뭐였어요? 전기자가 회전했잖아요. 계좌는 가만히 있고 전기자가 회전하는 첫 번째 아까 형태였는데 우리가 이제는 이제 발전기 실질적으로 발전기는 전기자는 가만히 있고 밖에 뭐가 자석이 도는 거예요. 자석이 도는 형태. 그 계좌가 도는 거죠. Rotor and armature coils are the two main parts of an alternator. Rotor produces a rotating magnetic flux, 자, 얘는 뭐예요? 그래서 여기 있는 아까 우리 자석이 돌고 있었는데 얘가 계좌예요. 우리가 일반적인 형태에서는 앞에서 봤던 건 계좌는 바깥에 있고 전기자가 안에서 회전을 했죠. 그죠? 자, 근데 이제는 자, 전기자는 바깥에 있는 게 전기자예요. 여기서 만들어진 전기가 바깥에서 이렇게 끌고 나올 거예요. 전기자가 만들어지고 있고 얘는 이제 계좌. 어차피 밖에서 돌든 안에서 돌든 뭔가 돌고 끊고 하면 되니까. 그죠? 근데 전기를 만들면서 얘가 돌아가면 이상하잖아요? 위험하니까 전기자는 가만히 고정으로 놓고 안에 있는 자석을 회전하는 거예요. 지금 안에 있는 게 자석 맞나요? 자, 안에 있는 게 자석이죠? 자, 이 자석을 요 회전하면서 코일은 가만히 있지만 얘가 도니까 어떻게 돼요? 코일에 세비되어 있는 자석수가 바뀌니까 뭐가 바뀌더라? 유독이 조력이 발생하는 거죠. armature coils are stationary, and rotating magnetic flux associated with the rotor induces electricity in the armature coils. 그래서 고정자 여기는 자 계자가 회전을 하고 자 전기자는 고정되어 있다라고 돼 있고 이 고정자 코일에 자 전기를 유도한다라고 돼 있네요. This kind of rotor shown here is known as salient pole rotor. For gaining better insight of its working, let's consider a rotor with just 4 poles. 자, 요게 극입니다. 요게 N극, S극, N극, S극. 코일 감는 형태에 따라서 우리가 코일을 감아서 집어넣는 형태에 따라서 NS극이 바뀌는 거죠. 그래서 극이 지금 몇 개 있어요? 4개 있나? 4개 있죠. 일단 극은 자 홀수로 존재할 수 없죠. 그죠? 극은 N극과 S극은 항상 같이 쌍으로 존재한다라고 했으니까 자 짝수로 이렇게 Rotor coils are excited with a DC power source. Magnetic field produced around it would be as shown.
The rotor is made to rotate by a prime mover. This makes the rotor flux also rotate along with it at the same speed. Such revolving magnetic flux now intersects armature coils, which is fitted around the rotor. This will generate an alternating EMF across the wire. 자, 그래서 여기 하나의 코일을 놔두고 우리 하나의 코일을 두고 요 안에 자석을 회전시켰더니 여기에서 뭐가 발생해요? 유도기절이 발생하는데 이때 회전하는 방향에 따라서 우리가 교류가 나온다는 거 이미 앞에서 봤어요. 그죠? 이미 앞에서 교류가 나왔고 정류자 편이라는 걸 지나서 이 교류를 뭘로? 직류로 바꾼다고 했죠. 여기는 정류자 편이 없는 거죠. 정류자 편 없이 지금 도체를 놓고 이 도체 안에서 자석이 회전을 했더니 이 도체로 나오는 유도기조의 방향이 바뀌더라라는 거죠. 그래서 뭐가 나와요? 교류가 나오고 있는 겁니다. Winding. Here is a slowed down version of rotor-stator interaction. 자, 여기 방향이 계속 For this 바뀌죠. four-pole system, when the rotor turns half revolution, induced EMF takes one complete cycle. It can be easily 자, 반바퀴 회전하니까 하나의 사이클이 나오고 있는 거. 그죠? 그러면 한 바퀴를 회전하게 되면 사극 발전기는 몇 개가 나오겠어요? 2개의 파형이 나오겠죠. 그거 이해 가나요? 우리 전기 이론 할 때 제가 얘기했던 것 같아요. established that frequency of induced EMF, rotor speed, and number of poles are connected through following relationship. 그래서 주파수 그리고 N은 RPM 회전 속도, 자 P는 극수인데 우리가 주파수와 극수에 따라서 자 일정한 속도로 회전한다라고 해서 우리가 이걸 동기기라고 합니다. 그래서 이때 주파수의 F는 120분의 PN으로 나타내네요. It is clear that frequency of electricity produced is synchronized with mechanical rotational speed. For producing three-phase AC current, two more such armature 자, 삼상전력을 만들려면 이러한 코일이 몇 개 있으면 돼요. 우리 단상 코일이 단상이다라고 하면 코일이 하나만 들었는데 자, 삼상이니까 이런 코일을 몇 개? 세 쌍을 넣어야 되는 거죠. 세 쌍을 이렇게 또 집어넣습니다. coils, which are in 120-degree phase difference with the first, is put into the stator winding. 120도 각도로. 그래서 우리가 삼상 평형 유도기전력이 발생하려면 세 개의 코일을 120도 간격으로 배치시킨다라고 했죠. 그게 이거죠 지금. 자, 이 그림 봤더니 단상 코일을 세 개를 120도 간격으로 배치하게 되면 아까 하나의 코일에서 하나의 파형이 이렇게 나왔었는데 얘가 세 개가 같이 나오겠네요. Generally, one end of these three coils are star-connected, and three-phase electricity 아까 스타노드라고 했죠. 스타노드라고 하는 건 뭐예요? Y결선 한다는 이야기예요. 한쪽 끝을 자, 세 개를 각각 가져와서 묶어 놓는 거죠. is drawn from the other ends. 자, 이 스타 커넥션. 그래서 자, 삼상이 들어오게 되면 요 빨간 거, 그러니까 1번 코일, 2번 코일, 3번 코일이 각각 전기를 원래는 단상이니까 단상일 때는 하나만 나왔는데 하나가 나오고 있을 때 다른 거 또 일을 하죠. 그죠? 세 개가 계속해서 연속으로 일을 하니까 쉽게 말해서 말 한 마리가 끄는 거를 말 세 개가 동시에 끄는 거예요. 힘이. 그래서 이게 뭐다? 삼상입니다. It is clear from this equation that in order to produce 60 Hz electricity, a four-pole rotor should run at following RPM. 자, 근데 우리나라에서는 자, 전기를 만들어서 그 지역만 쓰는 게 아니라 어때요? 우리나라 전체가 쓰죠. 자, 우리나라 전체가 써야 되니까 이걸 어떻게 해야 돼요? 주파수를 똑같이 맞춰줘야만 각 기기들을 범용적으로 쓸 수 있기 때문에 우리는 60Hz를 쓰고 있고 그래서 이때 회전 속도를 어떻게 할지를 정하는데 이 회전 속도는 바로 여기 극수에 따라서 바뀐답니다. 그래서 지금 여기 있는 사극 같은 경우는 지금 극이 4개 있죠. 폴이 4개 있는데 자, 이때 극수를 60Hz로 만들기 위해서는 얼마나 회전하더라? 1800으로 회전을 한대요. Such huge RPM will induce a tremendous centrifugal force on poles of the rotor, and it may fail mechanically over time. 자, 얘가 빨리 회전하게 되면 너무 빨리 많이 돌면 어때요? 고장이 나기가 쉽겠죠? 자, 그래서 고장이 발생할 수도 있대요. 자, 그러려면 천천히 회전하게 하면 되겠네. 천천히 회전하려면 한 바퀴 돌아서 파형을
한 바퀴 돌았을 때 파형 하나 만드는 것보다 얘는 지금 한 바퀴 돌았을 때 파형을 2개 만드는 거잖아요. 60Hz라는 얘기는 얘가 한 바퀴 돌았을 얘가 돌아서 파형을 1초 동안에 60번의 파형이 나온대요. 근데 자 이걸 쓰게 되면 2극짜리를 쓰게 되면 60번 돌아야 돼요. 근데 4극을 쓰게 되면 몇 번 돌면 돼요? 30번 돌면 돼. 그죠? 그래서 극수가 늘어나면 늘어날수록 조금만 돌아도 하나의 파형이 만들어지니까. So salient pole rotors are generally having 10 to 20 poles, which demands lower RPM. 그래서 극수를 많이 만들게 되면, 많이 넣게 되면 속도가 빨라질까요? 느려질까요? 회전하는 속도가. 속도가 어떻게 될까요? 자, 속도가 느려져요? 빨라지는 거 아니고? 속도가 느려지는 거 이해 가요? 자, 2극일 때는 우리가 3600rpm으로 회전하는데 극수가 늘면 거기에 비례해서 반비례해서 그만큼 또 줄여주죠. 그래서 19, 20. Or salient pole rotors are used when the prime mover rotates at relatively lower RPM. Pole core is used to effectively transfer magnetic flux, and they are made with fairly thick steel lamina. Such insulated lamina reduces energy loss due to eddy current formation. Armature winding of three-phase 12-pole system is shown here. A stator core is used to enhance magnetic flux transfer. 자, 그래서 우리가 이런 철편에다가 코일을 감아서 이렇게 만드는 거고, 여기에서 각각 아까 세 개의 도치니까 3상이잖아요. 맞아요? 그래서 3개의 도치 빼내려고 이렇게 고리를 이렇게 해놨네. DC current is supplied to rotor via a pair of slip rings. DC current 자, 그래서 회전자가 요 회전자한테 전기를 공급하기 위해서 우리가 슬립링이라고 하는 걸 사용을 하는데, 이 슬립링은 이제 어쨌든 얘가 돌아가니까 꼬이는 걸 방지하기 위해서 사용을 할 거고요. 자, 이때 슬립링에 의해서 전기를 공급하니까 이 자석이 이 철덩어리가 뭐가 되는 거예요? 자석이 되는 거죠. 전자석이 되는 거죠. 그러다 보니까 동기기는 안에서 회전하고 있는 게 계자인데 이 계자한테 전원을 공급을 해줘야겠네. 그래야 얘가 자석이 되니까. 그죠? 우리가 영구 자석 쓰는 건 이게 아니라고 했어. 그죠? 소형을 빼고 나머지는 다 전자석을 쓸 건데 전원을 따로 공급을 해줘야 될 필요성이 있습니다. 전자석. and is supplied either from an external source or from a small DC generator which is fitted on the same prime mover. Such alternators are called 자, 그래서 이거는 직류 발전기를 자체가라고 한다고 썼는데 여기 이제 직류를 넣어주는 거니까. 자, 직류를 넣어야지 N극 S극이 계속 되는 거지. 얘를 교류를 넣어주면은 이게 어떻게 돼요? NS극이 그냥 알아서 왔다 갔다 바뀌잖아요. 그죠? 그래서 자, 자화를 시켜주기 위해서는 우리가 직류 전원을 넣어줘야 되니까 여기에서 발생한 전기를 자, 직류로 변환시켜서 이렇게 만들기도 하네요. 그래서 발전기를 DC 발전기를 연결해서 동기기에 뭘로? 여자기로 사용한다. 아까 타여자 발전기의 종류에서 나왔던 것 같아요. self-excited. With variation of load, generator terminal output voltage will vary. It is desired to keep the terminal voltage in a specified limit. An automatic voltage regulator helps in achieving this. Voltage regulation can be easily achieved by controlling the field current. If terminal voltage is below the desired limit, AVR increases the field current, thus the field strength. This will result in increase in terminal voltage. If terminal voltage is high, the reverse is done. Hope you had a nice introduction to working of alternators. Thank you. 땡큐랍니다. 자, 어떻게 다 이해했나요? 대충 이해 가나요? 동기 발전기는 동기 발전기는 뭐다? 우리가 발전기에서
자, 실질 발전소에서 질레트랩스 한 번의 움직임으로 깔끔한 면도. 신제품 질레트랩스 딥클렌징 바. 녹두 삼계탕 좋아하시죠? 국내산 닭 한 마리에 녹두와 수선을 넣고 최적의 고온과 압력솥 방식으로 완성한 쫄 자, 동기기를 보면, 자, 동기기는 뭐다? 자, 주파수와 국수가 일정하게 정해지게 되면, 우리는 이미 주파수가 정해져 있죠. 자, 우리나라 상용 주파수 얼마다? 60Hz다라고 주어져 있습니다. 자, 그래서 우리나라 주파수는 60Hz이기 때문에 60Hz라고 하는 게 주어져 있고요. 자, 국수도 내가 발전기를 만들 때 이미 극을 몇 구로 할 텐지 정했을 거예요. 그래서 그 극수와 주파수에 따라서 자, 일정한 속도로 회전하는 기기를 뭐라고 하더라? 동기기라고 하는데, 자, 이러한 동기기는 우리가 동기 발전기와 동기 전동기로 구분할 수 있다. 자, 이때 동기 발전기를 다른 말로 교류 발전기라고 합니다. 자, 우리나라 발전소에서 사용하는 발전기는 뭐다? 직류를 만들지 않고요, 교류를 발생하는 거예요. 자, 교류를 발생하는데 그때 나온 그 교류 발전기를 다르게 동기 발전기라고 표현하는 겁니다. 왜냐면 60Hz에 맞춰서 같은 속도로 회전을 해야 되니까 동기 발전기라고 하더라. 그래서 자, 간혹 말들이 자, 동기기라고 쓰여 있긴 하지만 교류 발전기라고 표현을 해요. 그래서 교류 발전기, 동기 발전기 다 같은 말이다. 자, 그 다음에 동기 전동기라고 하는 거는 말 그대로 같은 속도로 회전하는 전동기다라고 해서, 자, 이런 전동기는 같은 속도로 회전을 해야 되는, 속도가 아주 중요한 정속도 전동기다라고 볼 수 있어서 용량이 좀 큰 회로에 주로 사용을 하는데, 자, 우리가 여기에서는 주로 보는 게 동기 조상기라고 하는 거로 그 시험 문제가 많이 나오기 때문에 동기 조상기 쪽으로 볼 거예요. 근데 동기 조상기는 앞에서 들어봤을까요? 동기 조상기? 자, 동기 조상기라는 말 들어봤을까요? 어디서 들어봤을까요? 자, 우리가 역류를 개선할 때 뭘 쓴다? 부하가 사용량이 늘어나면 역률이 감소하죠. 그죠? 그래서 역률을 개선하기 위해서 우리가 뭘 써야죠? 대부분의 부하는 뭘로? 코일 성분, 그죠? 아래 성분으로 구성되어 있기 때문에 부하의 역률을 개선하기 위해서 우리가 콘덴서를 쓰더라. 그죠? 콘덴서를 부하의 병렬로 연결하게 되면, 자, L과 C는 서로 무슨 관계? 180도 위상차 때문에 서로 상쇄시켜주는 관계가 있어서 RLC를 가지고 역률을 개선할 수 있다. 그때 사용하는 콘덴서를 우리가 전력용 콘덴서 또는 앞선 전류를 흘려준다 해서 진상용 콘덴서라는 말로 표현을 했습니다. 대부분의 부하는 L부하기 때문에 L을 보상하기 위해서 앞선 전류를 흘려주기 위해, 자, C를 달아준다. 진상용 콘덴서라고 했고요. 또 간혹은, 자, 전기를 많이 쓰던 것에서 전기를 안 쓰게 되면, 자, 심야 같은 경우 전기를 많이 안 쓰니까 그럴 때는 오히려 L부하보다 C부하가 증가하는 현상이 발생한대요. 그래서 이 C를 보상하기 위해서 뭘로? L로, 자, 역률을 개선해 주다. 이거를 불로 리액터라는 말을 썼어요. 근데 이 수용가 입장에서는 이런, 자, 전력용 콘덴서나 불로 리액터를 쓰겠지만 발전하는 사업자 입장에서는 그런 것들을 하나하나 따로 설치하기가 애매하겠죠. 그래서 그 상황에 맞춰서 알아서 앞선 전류도 흘려줬다가 부하에 따라서, 부하 변동에 따라서 앞선 전류도 흘려주고 뒤진 전류도 흘려주고, 즉 L과 C의 역할을 동시에 할 수 있는 게 필요해요. 그죠? 자, 그래서 그 역할을 할 수 있는 게 뭐다? 동기 조상기라고 하는 게 있더라. 그래서 이 동기 조상기는 우리 앞에서 봤던 진상용 콘덴서 또는 전력용 콘덴서라고 하죠. 진상 콘덴서, 블로 리액터, 동기 조상기를 묶어서 조상설비다라고 표현했죠. 조상설비 들어봤나요? 들어봤어요? 안 들어봤어요? 설비할 때 들어봤어요. 다들 지금 설비 공부를 안 하시고 계시군요. 벌써 다 반납하고 있죠? 자, 설비 보셔야 됩니다. 조상설비라고 해서 역률을 개선하기 위해서 사용하는 게 조상설비더라라고 이야기했죠. 자, 그래서 이 동기 전동기는 주로, 자, 동기 조상기로 많이 사용하거나, 자, 발전소와 같은 손해 회로에서, 자, 손해 회로에서 큰 전동기를 돌려야 될 경우, 자, 동기 전동기를 사용하더라라고 됩니다. 자, 그래서 봤더니 여기에 우리 아까 봤던 회로는, 자, 바깥쪽에 전기자가 있었고요. 자, 안쪽에 계자가 있었어요. 그랬나요? 우리가 직류기에서는 반대로
NS라고 하는 계좌가 바깥에 있었고, 그죠? 바깥에 있었고 안에 뭐가 있더라? 자, 전기자가 있었죠. 그래서 이렇게 있으면 들어가 있었으면, 자, 직류기에서는 얘가 자석이 됐고, 얘가 전기를 만드는 장치가 돼서 안 들어가네. 자, 이렇게 있어서, 자, 이와 같이 되어 있어서 얘가 어떻더라? 얘가 이렇게 돌아가면서 전기를 끊었어요. 아니, 뭐죠? 자석을 끊으니까 전기가 발생한다라고 했는데, 자, 이제는 동기기는 어떻더라? 얘가 계좌가 되는 거예요. 얘가 계좌가 여기에다가 전기를 반대 넣어줬더니 얘가 자석이 되고, 여기에서 전기를 만드는 이걸 바깥으로 빼내는 거예요. 그래서 앞에 직류기에 있을 때는 얘가 계좌였고 얘가 전기자였죠. 맞아요? 여기에 전기를 얘가 자석으로 만들었고, 얘가 자석이었고 얘가 전기를 만드는 장치였는데, 동기기에서는, 교류기에서는, 자, 교류를 만들다 보니까 얘가 아주 복잡해져, 회로가. 자, 그래서 이 안에 있는 게 자석이 되고, 자, 바깥에 있는 게 전기자가 되는 거예요. 그래서 전기를 만들어서 그냥 뽑아내면 되고, 여기에다는 전원만, 직류전원만 공급해주면 얘가 자석이 되니까. 그죠? 자, 그래서 동기기에서는, 자, 계좌가 이 안에 있는, 얘가 계좌예요? 맞아요? 우리 앞에 직류기에서는 계속 얘가 계좌고 얘가 전기자라 했죠? 동기기에서는 뭐가 되는 거예요? 얘가 계좌가 있는 거예요. 자석. 계좌가 되고 얘가 전기자가 되는 거예요. 그래서 동기기에서는 회전 계좌형을 씁니다. 계좌가 회전하더라. 안에서 계좌가 회전하더라. 회전 계좌형을 쓰고, 직류기에서는 전기자가 회전하니까 회전 전기자형이었어요. 교류에서는 회전 계좌형을 쓴다라고 해요. 자, 그래서 봤더니 N극 S극이 안에 어디에 있더라? 자, N극 S극이 요 안에 있어요. 자, 요 안에 있고, 요 바깥쪽에 있는 게 아까 교체 코일 덩어리를 묶어서 넣었는데, 자, 한 상만 있다라고 하면 A상만 이렇게 하나 묶을 건데, 우리가 A, B, C상 묶었죠. 그죠? A, B, C상 한 상을 집어넣으니까, 자, 180도 앞으로 A상, 자, B상, C상, 자, 이런 식으로 구성을 했습니다. 자, 그래서 우리가 일반적인 동기 발전기에서는 회전 계좌형이라고 하는 걸 쓰고, 단상이 아니라 3상으로 발전을 하더라. 그리고 우리 아까 무슨 결선이라고 했어요? 자, 3상 전기가 만들어질 때, 이때 무슨 결선? 스타 결선이라고 했나요? 스타 결선. Y결선에 의해서, 여기 있는 전기자들이 연결되어 있다. 전기자는 Y결선, 3상 Y결선으로 연결되어 있고, 자, 계좌는, 자, 계좌가 회전 계좌형이라는 말을 쓰더라 했네요. 자, 그래서 이때는, 자, 동기기 때문에 일단 뭐가 중요하더라? 속도가 중요하더라. 이거를 우리가, 자, 동기 속도, 같은 속도로 회전한다. 60Hz를 맞추기 위해서 같은 속도로 회전하니까 이걸 동기 속도라고 해서 NS로 표현할 수 있습니다. 자, NS는 뭘로? 자, P분의 120F다 라고 표현하는데, 우리가 N극과, 자, N극과 S 사이에서 회전자가, 자, 회전을 하게 되면, 한 번 회전하게 되면 요런 부분이 발생하죠. 그죠? 자, 1초에 한 번 발생했다면 1Hz인가요? 1Hz라고 하는 거는, 자, 극수를 뭘로? 극수를 2로 나눠야겠죠. 자, 극수를 2로 나눴더니 2극이니까 1Hz가 되는 거예요. 근데 우리가 사용하는 건 뭐예요? 60Hz죠. 자, 우리가 사용하는 주파수라고 하는 거는, 자, 2분의 P에다가 뭐를? 우리 60Hz. 자, 초당 회전수죠. 주파수라고 하는 건 1초 동안 회전할 횟수를 우리가 주파수라고 표현했나요? 초당 회전수를 일단 곱해야 되는데, 자, 초당 회전수를 곱해야 되는데, 자, 2분의 P에다가, 아니, 그래서, 자, 2분의 P에다가 초당 회전수를 곱하게 되면, 이게 실질적으로 회전하는 횟수가 됩니다. 그러니까 1Hz라고 하는 거는 속도 N이죠. 맞아요? 자, 속도 N인데, 우리가 분당 회전수를 표현하고, 주파수. 자, 주파수 F는, 자, 우리가 지금은 1Hz를 내기 위해서 이극이라고 하는 거에서 2로 나눠주면 한 바퀴 회전한다. 근데, 자, 주파수가 우리가 60이다라고 하면 얘가 60분 파열이 나와야 되니까, 자, 1초 동안 회전을 횟수를 해야 되는데, 이걸 우리가 분당 회전수로 이렇게 표현할 수도 있더라. 그죠? 자, 이게 뭐예요? 바로 주파수가 되는 거예요. 주파수 F는 뭘로?
2 곱하기 60이니까 120분의 PN인데 자, 우리가 구하고자 하는 건 바로 속도를. 자, 그래서 속도 N은 어떻게 구할 수 있어요? 자, P분의 120F라고 계산할 수 있는 거예요. 그래서 이걸 뭐라고 한다? 동기 속도, 동기기 안에서 발생하는 회전하는 속도다 해서 동기 속도라고 합니다. 우리가 동기라는 말을 자, 우리 싱크로나이즈라고 하나요? 자, 싱크로나이즈 우리 수영할 때 똑같이 들었다 나잖아요. 그 싱크로나이즈 맞죠? 그죠? 우리 수영하는 거 물속에 들어가서 이렇게 수영하는 거 그 수영이라고 해야 되나? 체조라고 해야 되나? 그래서 자, 같은 속도로 움직이더라. 싱크로나이즈에서 NS라고 표현할 거예요. 그래서 NS는 뭘로? T분의 120F/rpm이다 라고 해서 자, 극수. 자, 극수가 주어지고 자, 극수와 주파수가 정해지면 자, 우리가 NS라고 하는 속도로 똑같은 속도로 회전을 한다라고 하죠. 그러면 우리가 알고 있는 주파수는 60Hz고 우리나라에서 사용하는 주파수는 60Hz이고요. 자, 우리가 사용하는 발전기나 전동기 자, 일단 2극 발전기가 있다라고 생각한다면 자, 2극일 때는 공기속도 NS가 얼마일까요? 자, 2극일 때는 2분의 120 곱하기 주파수가 얼마? 60. 자, 왜 60으로 하는 거예요? 우리나라 주파수가 60이니까. 그죠? 자, 주파수가 자, 60Hz일 때 2극 발전기라고 하면 2분의 120 곱하기 60 했더니 3600rpm으로 회전하네. 그죠? 자, 만약 4극이다. 극수가 늘어나면 늘어날수록 극수가 2개일 때는 자, 얘가 한 바퀴 돌았을 때 하나 타양이지만 4개 있다. 자, 이렇게 4개 있다라고 하면 어때요? 여기 있는 회전자가 한 바퀴 회전할 때 타양이 몇 개? 2개가 나오는 거죠. 자, 2개가 나오는데 이 파형이 60개만 있으면 되니까. 그래서 자, 60개의 파형을 만들기 위해서 얘는 속도가 반으로 줄 수 있는 거예요. 그래서 극수가 많아지면 많아질수록 회전 속도는 어떻더라? 줄어드나요? 그죠? 자, 회전 속도는 줄어들더라. 그럼 4극 같은 경우는 4극일 때 뭐야? 4분의 자, 극수가 4극이니까 4분의 120 곱하기 60 했더니 얼마예요? 1800 나오나요? 자, 1800 나와요. 암기해야 됩니다. 자, 6극일 때는 자, 6분의 120 곱하기 F 120에다가 6을 곱하니까 7200이잖아요. 그죠? 자, 7200을 2극으로 나누면 3600 200을 4극으로 나누면 1800 5극으로 나눌 필요는 없겠죠? 5극은 없죠? 극은 쌍으로만 존재하니까 자, 6극으로 나눌 때는 1200 그럼 8극으로 나누면 얼마야? 8극으로 나눌 때는 8극으로 나눌 때 7200을 8로 나누면 900이죠. 900이 맞나요? 8, 9, 72 맞죠? 자, 그 다음에 다시 얘를 10극으로 나누면 720 다 암기해야 됩니다. 그래서 여러분 요점 정리에 보면 자, 요점 정리에 봤더니 우리 6극까지만 나와있죠? 일단 8극과 10극도 써 넣으세요. 자, 그래서 극수가 많아지면 많아질수록 자, 회전 속도가 느려지더라. 근데 회전 속도가 너무 빠르면 자, 기계가 문제가 생겨서 소손이 될 수 있으니까 우리가 실질적으로 사용하는 발전기는 자, 극수를 2극으로 하지 않고 극수를 많이 하겠죠. 자, 극수를 많이 해서 자, 조금 천천히 움직이려고 하겠더라. 그러면 우리나라 발전기의 자, 최고 속도는 얼마일까요? 우리나라에서 사용하는 발전기는 우리나라 발전기 하면 주파수가 60이라는 건 기본적으로 갖고 가야 돼요. 그죠? 자, 우리나라 주파수는 60Hz를 쓰기 때문에 자, 우리나라 발전기 최고 속도는 얼마? 3600rpm. 그죠? 자, 그것도 문제입니다. 네. 문제 나옵니다. 문제. 자, 우리나라 발전기의 최고 속도는 얼마다? 3600rpm이더라. 그래서 자, 극수가 많아지면 자, 속도는 줄어들 거고요. 자, 극수를 최저로 해봤자 2극이니까. 그죠? 자, 2극에서 발생하는 게 뭐다? 3600rpm으로 회전한다라고 하죠. 자, 이거를 왜 제가 외우라고 하냐면 우리가 지금 동기기를 하잖아요. 자, 그 다음에 이제 저희가 유도기를 하게 되면 유도기는 동기기보다 조금 느려져요.
왜냐면 따라 돌기 때문에 동기기는 쉽게 말해서 동기 속도로 같이 회전을 하다 보니까 안에 있는 그 자석에 의해서 얘가 바뀌잖아요. 알아서. 그죠? 자, 자석이 회전하는 속도에 따라서 여기에서 발생하는 전압이 발생하는 속도가 자, 일정하게 되어 있는데 자, 유도기에서는 자, 자석 안에서 자석과 코일을 만나면서 약간 느려짐이 발생한대요. 그래서 우리가 이걸 슬립이라고 하는데 슬립이 발생하다 보니까 조금 느려. 우리가 이거 그릴 땐 3600이었잖아요. 근데 유도기로 얘가 가면 유도기의 슬립에 영향을 받아서 3520 이렇게 나와요. 자, 사극일 땐 1800이었는데 유도기를 썼더니 1760 이렇게 나와. 자, 6국을 썼더니 1200 RPM이 나와야 되는데 6국을 썼더니 1182 뭐 이렇게 나와. 아, 그러면서 뭐예요? 계산을 해라고 해놓고 사극 전동기다 이렇게 나와요. 그러면 그때 속도는 얼마인가 하면 어떻게 해요? 사극이니까 1800보다 조금 작은 걸 답을 찾으면 돼. 아주 많은 차이가 안 나기 때문에 조금 작은 걸 찾으면 답이 다 보입니다. 그래서 지금 하고 있는 동기기의 속도를 극수에 따른 속도를 암기를 하면 유도기 갈 때 문제가 훨씬 더 편하게 풀 수 있어요. 그래서 무조건 극수에 따른 RPM 수를 암기하셔야 됩니다. 자, 그래서 우리가 동기 속도 NS라고 하는 건 자, 이렇게 구할 수 있더라. 자, 그래서 일단은 우리 242페이지 보죠. 자, 동기기는 정상 상태에서 일정한 속도로 회전하는 발전기와 자, 전동기를 동기기라고 한답니다. 일정한 속도로 회전하는 기기죠. 동기 발전기는 전력 계통의 발전소에서 운전되는 교류 발전기로 전력 설비 가운데 가장 중요한 부분이며 동기 전동기는 동기 같은 속도니까 뭐예요? 정속도죠. 자, 정속도 전동기 요거 있죠. 동기 전동기는 정속도 전동기로 자, 전력 계통에서 동기 조산기로도 사용한다라고 했네. 쉬었다가 하죠.